Good afternoon, students. Today we are going to discuss some of the practical problems on the long-term capital gains, and in this class we are going to discuss only the problems on 5 mark section. Okay, so before going to the problem, let me remind you, in the last class we have discussed regarding the sum of simple problems on the short-term capital assets, how we have to calculate the taxable short-term capital gain by the transfer of the short-term capital assets during the previous year. Okay, so in this class we are going to discuss 2 problems based upon the question papers. Here one more thing, here the questions are from the question papers, but with modified figures of the amounts. Okay, so here comes the first problem. From the following information, compute the taxable capital gain of Mr. Ramachandra. So the name of the assessee is Ramachandra for the assessment year 2019 and 20. So for the assessment year of 2019 and 20, we have to calculate the taxable capital gain. What might be the taxable gain by the transfer of his capital asset? And by looking at this problem, we can easily identify what kind of the capital asset he is transferring, that is house property. Okay, so the first point, sales consideration of the house property. So ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ 6,54,000. ಸೊ 6,54,000 ರುಪೀಸಿಗೆ ಇವರು ಆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is rupees 1,16,000 rupees. And the third one, the cost of improvement of the house in 2005-6. So ನಮ್ಮ previous year 2005-6 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ರುಪೀಸ್ 26,600 rupees. And thereafter the selling expenses of the house property, that is rupees 4,000. so house property na ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, 2003-4. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ, 2018-19 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು 2001ಇಂದ 2018-19ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೇಬಲನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 2003-4 ಆ್ಯಂಡ್ 5-6 ಆ್ಯಂಡ್ 18-19 ವಾಸ್ 109, 117 ಆ್ಯಂಡ್ 280 respectively. Okay, so let us go with the solution. The heading will be the computation of taxable long-term capital gain. So here we are computing the taxable long-term capital gain. Why? Because the year of purchase is 2003-4 and year of sale is 2018-19. Therefore
the holding period is more than 24 months. So instead of 36 months 24 month ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ 36 ಮಂತ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು 24 ಮಂತ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. So as usual we have to provide the basic details, that is the name of the assessee is Mr. Ramachandra and the assessment year is 2019-20 and his residential status is ordinary resident by assumption and the previous year is 2018-19. So ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. The first one is the gross sales proceeds or sales consideration. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 6,54,000 rupeesಗೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ₹4,000. ಸೊ 4,000 is the selling expenses. So we can assume that they have paid some sort of the brokerage or the commission for the broker who has made the arrangements for the selling of this house property of Mr. Ramchandra. And if we are going to deduct the selling expenses, we are going to get the net sales proceeds or the net sales consideration, that is ₹6,50,000, and put it on outer amount column. And thereafter the indexed cost of acquisition. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಇವರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 1,16,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2000 ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And here comes for the first one, indexed cost of acquisition. Star markana superscribe ಮಾಡಿದೀವಿ, single star markana. So the first working note, that is computation of indexed cost of acquisition. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? indexed cost of acquisition equals actual cost of acquisition multiplied with current year index divided by index of the year of acquisition. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1st April 2001. ಸೊ 1st April 2001ಗಿಂತ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. And the indexed cost of acquisition equals actual cost of acquisition ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,16,000 rupees. ಸೊ 1,16,000ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 280, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ 2018-19 ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು 280 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 109, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಆ ಇಯರಿನ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 109. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ₹2,97,982. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that is indexed cost of improvement. indexed cost of improvement ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ?
ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು? ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 26,600 rupees. So here we have to do the indexation of the cost of the improvement. Let me remind you one more thing. Improvement cost ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1st April 2001. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1st April 2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ 2001 1st April ಆದಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ with the separate indexation. Okay, so here comes the indexed cost of improvement. Indexed cost of improvement ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? actual cost of improvement multiplied with current year index divided by the index of the year of improvement. ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 260 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? 280 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 117 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get the indexed cost of improvement, and therefore the indexed cost of improvement is rupees 63,658. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 3,61,640 rupees. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 2,88,360 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 to 54G. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ rupees 2,88,360. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ 6,54,000 rupees ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4,000 ಇದೆ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 6,50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 2,97,982 ಇದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 63,658 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 3,61,640 ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಮಗೆ 6,50,000 ಇಂದ 3,61,640ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 2,88,360 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ rupees 2,88,360. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿತಾ? ನೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 24 months. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 36 ಮಂತನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 18-19, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 24 months instead of 36 months in case of the immovable property being land or building or both. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 36 ಮಂತನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ 24 ಮಂತ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡು 2003-4 ಇಂದ 2018-19ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನಾವು? ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. Second one, the capital asset was acquired after the base year, so we have to ignore the fair market value for comparison if provided also. Fair market value ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ 2018-19 ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1st April 2001. So previously I have told you that improvement cost is to be considerable when the improvement has been made on or after our base year. And next one, again there is an absence of the information relating to the exemptions under section 54 to 54 GA. And the cost of improvement, cost of addition, cost of development, all terminologies are one and same. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 2,88,360 rupees ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2019 and 20. So I hope that you have understood the first problem. So we will go with the second problem. Okay. So this one is also the same simple problem. From the following information, compute the taxable capital gain of Mr. Amit for the assessment year 1920. So here comes the information. Cost of acquisition in 1999 2 lakh rupees ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. And next one, cost of addition in 2000-2001 30,000. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟು? 2000-2001 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2004-5 and this improvement is made after our base year ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟು? 51,800 rupees ಆಗಿದೆ. and here comes one more new concept in this problem, fair market value as on the base year, that is 1/4/2001 ಗೆ ಈ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2,50,000 rupees ಇತ್ತು. and the last one, that is the selling price. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? 1st May 2018 ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1st May, that is 1/5/2018 ಯಾವ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 1st April 2018 to 31st March 2019. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ? 28 lakh rupeesಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 2001-2 is 100, 2004-5 is 113, and for 2018-19 was not rupees, it is the index value. For 2018-19 it is 280. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. That is again the same process, computation of taxable long term capital gain. Taxable long term capital gain ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂದರೆ 1999 ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2018 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡು ಮೋರ್ ದೆನ್ 24 months ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is again the basic information. The name of the asset is Mr. Amit and his residential status is ordinary resident, and the assessment year is 2019-20 and the previous year is 18-19. And here the computation process, that is the gross sales proceeds. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? 28 lakh rupeesಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ನೋ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು
ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ 28 lakh rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition again, that is computation of the indexed cost of acquisition. ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು, the property has been acquired before the base year. ಓಕೆನಾ, 1999 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಚುಯೇಷನ್ 1 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು 1st April 2001. ಸೊ 1st April 2001ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದು ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಇವರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1st April 2001. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರಿನ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ 1st April 2001, ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So indexed cost of acquisition equals 2 lakh, that is the actual cost of acquisition, or rupees 2,50,000, that is the fair market value as on 1st April 2001. ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 280, that is the current year index, divided by 100, that is base year index. And the indexed cost of acquisition equals 2,50,000. 2 lakh and 2,50,000 ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಸೊ 2,50,000 ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 280 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ rupees 7 lakh. ಈ 7 lakh rupees ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And thereafter the second one, here comes the indexed cost of improvement. Indexed cost of improvement ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೆಟ್ us have a look on working note number 2. So computation of indexed cost of improvement made after 1st April 2001. So here also the same point I am pressing again and again, that is improvement cost is going to be considered when it is incurred after 1st April 2001. ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಇನ್ 2001 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 2004-05 ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. Therefore indexed cost of improvement equals actual cost of improvement. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ actual cost of improvement? 51,800 rupees ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 280 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 2004-05 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 113 is the index. Therefore the indexed cost of improvement is rupees 1,28,354. ಸೊ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1,28,354 ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8,28,354 is the total indexed value. Therefore the long term capital gain is rupees 19,71,646 ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 to 54 GA ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore it is nil.
and finally we are going to get the taxable long term capital gain, that is rupees 19,71,646. Hope that you have understood the second problem also. Let us go with the first one. Is the same case. Here also the nature of the property is house property, therefore the holding period is considered based upon the 24 months with effect from the assessment year 18-19 ಇಂದ ನಾವು ಈ process ಅನ್ನು follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓಕೆನಾ. and again in this case the holding period is from 1999 to 2018. so ಹಾಗಾಗಿ more than 24 months ಇದೆ, so it is a long term capital asset. And second one, the capital asset was acquired prior to the base year, that is acquired in 1999, so we have to consider the fair market value for the comparison ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ previous slide ಅಲ್ಲಿ 2 lakh or 2,50,000. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. And the third one, improvement cost is considered only when it is done after 1st April 2001. So here within the parenthesis I have provided one more information, that is ignore the cost of addition made in 2000-2001. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ of rupees 19,71,646 of Mr. Amit for the assessment year 2019-20. So here we are going to complete both the problems. I hope that you have understood the problem. So in the next class we are going to discuss some more problems if possible. We are going to do the problems on 10 marks also, or we are going to do some of the different problems or with the different information based on the 5 marks. So hope that you have understood. Okay, thank you very much.